Morning. Today we are going to study about DBMS chapter. See DBMS database concepts. Chapter 11. Chapter 11 உள்ள second part இப்போ பார்க்க போகிறோம். First video நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. There we studied what are data, information, database and DBMS, and again the advantages of DBMS, components of DBMS and its structure and the data model. Everything we have studied in the last video. This video contains the entity, that is the types of relationship and again relational algebra in DBMS. And the two concepts nama paaka porom. They are types of relationship and relational algebra in DBMS. Yes, first take types of relationship. This relational model, that is already we learned, that is this relational model was invented by Edgar Frank Codd, that is E.F. Codd, who was called as the father of relational database. And here he is also called, he formed the normalization, and again the database normalization was his most and foremost principle given to the computer field. And again types of relationship, entity relationship. Here it is of four types. First one is one-to-one relationship, then one-to-many, then many-to-one, and the last one is many-to-many relationship. The entity in the first relation is related with the second relation. See here, the relation, the word relation refers to the table. First table la ulla entity ayum, second table la ulla entity ayum nama relate pandrappo, there are four models, there are four relationship. They are one-to-one, one-to-many, many-to-one and many-to-many. First thing is one-to-one relationship. See, one-to-one relationship. In one-to-one relationship, one entity is related with only one in the next relation. First, you should keep in mind is one entity is related with only one other entity in the next relation. One row in a table is linked with only one row in another table. That is called as one-to-one relationship. Say example. See, the example is student and their register number. Student names are in the first relation or table, and they are related with the next relation, exam number or roll number. First student, the relation, see here, one-to-one relationship அப்படினு சொன்னாலே the one row is related with the next field உள்ள one row. அதாவது row to row. இங்கே வந்து one-to-one correspondence தான் இருக்க முடியும். ஸோ ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த 1001 ஃபார் தமிழ்ச்செல்வின்னு சொன்னால் that 1001 register number is related with தமிழ்ச்செல்வி and is not related with any other student. ஒன்-டு-ஒன்னுன்னா அதுதான் யூனிக்காக இருக்கும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன்-டு-மெனி ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ ஒன்-டு-மெனி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் ரிலேஷன் ஒன்னும் ரிலேஷன் டூ, புக்கை எடுத்து வச்சுக்கோ, பேஜ் நம்பர் 197. ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், செகண்ட் ரிலேஷனுக்கு பேர் ஸ்டாஃப். டிபார்ட்மெண்ட் கம்ப்யூட்டர், தமிழ், மேக்ஸ் இருக்குதுன்னா திஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கேன் ஹாவ் எனி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாஃப். எத்தனை நாளும் இருக்கலாம். கம்ப்யூட்டருக்கு கஜலக்ஷ்மி, பிந்து, அதாவது எத்தனை ஸ்டாஃபும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இருக்கலாம். அதாவது ஒன்-டு ஒரு டேபிளும் இன்னொரு டேபிளை ரிலேட் பண்ணுறப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேபிளில் உள்ள ஒரு என்டிட்டி செகண்ட் டேபிளில் உள்ள எனி ஆஃப் த என்டிட்டிஸோட கனெக்ட். ஒன்-டு-மெனி ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், நெக்ஸ்ட்டு மெனி-டு-ஒன். இது அப்படியே வைஸ் வர்ஸா. அதாவது ஃபஸ்ட்டு டேபிளில் இருக்கிற என்டிட்டி செகண்ட் ரிலேஷனில் உள்ள எந்த டேபிளோடையும் கான்டாக்டில் இருக்கலாம். சி த சேம் திங், அங்கே இருக்கிறது அப்படியே இங்கே ஸ்டாஃப். இப்போ சுகன்யாங்கிற ஸ்டாஃப்
and also Bala, Valarmadi, they both belongs to computer department. அப்போ one to many. First ரிலேஷனில் உள்ள எல்லா என்டிட்டிஸுமே நெக்ஸ்ட் ரிலேஷனில் உள்ள ஒரு என்டிட்டியோட கான்டாக்ட், ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் மெனி டு ஒன். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப். That is the relation from the the relation. So the entity from the first relation is related with the second table with any of the entities. எத்தனையோடையும் கான்டாக்டில் இருக்கலாம். இப்போது C++ங்கிற புக்கை மேபி ஸ்டூடெண்ட் கலைவாணி படிக்கலாம், மஞ்சுளா படிக்கலாம், மேபி ஸ்ரீதேவி, ஹோவர் இட் மேபி, எத்தனை பேர்னாலும் படிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிறவங்க இங்கே அந்த மாதிரி இன்டர் ரிலேட்டடாக மெனி டு மெனி ரிலேட்டட். அதை விட இன்னும் நம்ம அழகாக எடுத்தோன்னா கஸ்டமர் கேன் பர்ச்சேஸ் எனி ப்ராடக்ட் அண்ட் அகெயின் அ ஸ்டூடெண்ட் கேன் ஸ்டடி எனி நம்பர் ஆஃப் கோர்சஸ் அண்ட் ஆல்சோ புக்ஸ் இன் அ லைப்ரரி எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் student can take any number of books from the library. These are some of the example for many to many relationship. அப்போ ரிலேஷன்ஷிப்னு எடுத்தோம்னு சொன்னால் there are 4 types of relationship: one to one, one to many, and many to one, then again many to many relationship. Okay, the next concept, the important concept is relational algebra in RDBMS. Relational algebra, ரிலேஷன். இந்த ரிலேஷனுங்கிற வேர்டு நமக்கு தெரியணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ரிலேஷன்னாலே ஒன் மோர் திங், கண்டிப்பாக மோர் தேன் ஒன் நம்ம கம்பைன் பண்ணி வெதர் ரிலேட் பண்ணுறோம், வெதர் இட் இஸ் கிரேட்டர் ஸ்மாலர் அப்படிலாம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்போம். ரிலேஷ்னல் எக்ஸ்ப்ரெஷன், ரிலேஷ்னல் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை முந்தின சாப்டர்ஸில் படிச்சிருப்போம். இங்கே இது ரிலேஷ்னல் அல்ஜீப்ராவில் திஸ் ரிலேஷ்னல் அல்ஜீப்ரா வாஸ் created by Edgar F. Codd while he is at IBM, and it was used for modeling the data stored in relational database and defining queries on it. அவர் எதுக்காக இதை டெவலப் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, for modeling the data stored in relational database and defining queries on it. And also relational algebra is a procedural query language used to query the database table using SQL. நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டணும். It's an algebra which is a procedural query language which is used to query the database using SQL. Okay ma, then again what are relational algebra இன்னும் கொஞ்சம் brief-ஆ பார்க்கலாம். Relational algebra operations are performed recursively on a relation. ரிலேஷனுங்கிற வேர்டை இப்போ இந்த சாப்டரில் படிக்கிறப்போ யூ ஜஸ்ட் டீல் வித் டேபிள் டு yield an output. That is the instance of relation as input and gives occurrences as output. The instances of relation as input and occurrences and gives occurrence as output. Relational algebra, the output of this operation, the output of if we relate with any two relations that may yield any it can be related with it results a new relation. Relational algebra is divided into various groups. They are divided into various groups. One is unary relational operation, and the second one is relational algebra operation. Unary relational operation and relational algebra operation. See, in unary relational operation, unary அப்படிங்கிறப்பவே சிங்கிள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வைக்கணும். யுனரி ரிலேஷனலில் ரெண்டு கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம். செலக்ட் டு ரெஃபர் செலக்ட் ஆப்ரேஷன் symbol sigma is used, and again to refer project pi symbol is used. மறுபடியும் சொல்கிறேன், to refer select sigma symbol is used, and to refer project symbol pi is used. Okay, for relational algebra operation there are four operators கொடுத்துருக்காங்க. One is union, then the next one intersection, then the third one difference, Cartesian product. Union, intersection, difference, Cartesian product. First, see,
select symbol. The select unary relational operation. Select அப்படிங்கிறப்ப என்ன அப்படின்னா இந்த select symbol நீ இந்த symbol சிக்மாவை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சுக்கிடணும். இந்த relational algebraல சிக்மா, this symbol is used to select only rows. மறுபடியும் சொல்கிறேன், நல்லா கவனிச்சுக்கோ. This symbol sigma is used to select only rows. General form of that is the select symbol is that is sigma c of r. R refers to the relation. See, with the relation and r and a condition, c sigma c கீழ என்ன இருக்குது condition of r. Sigma the relation, c condition, r the relation on the attributes. அதாவது அந்த ஆறுங்கிறது ஒரு டேபிளில் மென்ஷன் பண்ணுது. அந்த டேபிளில் என்ன attributes நம்ம கொடுக்குறோமோ அந்த attributesக்கு ரிலேட்டடாக கண்டிஷன் என்ன கொடுக்குறோமோ அதுக்கு நமக்கு ஒரு நியூ ரிலேஷன் க்ரியேட் பண்ணோம். See, the select operation is used for selecting a subset with tuples. Tuples are rows. Tuplesக்கு இன்னொரு பேர் rows according to a given condition. இந்த பர்டிகுலர் இந்த ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா படிக்கிறப்பவே ஞாபகம் வரணும், நார்மலைசேஷனுங்கிற வேர்டு அப்படியே நம்ம மைண்டில் செட் ஆகிட்டே இருக்கணும். பிகாஸ் இந்த இஎஃப் கார்டுடைய ஃபஸ்ட்டு அதை அவருடைய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷனே நார்மலைசேஷன். நார்மலைசேஷன்னா என்ன? இட் ரெடியூசஸ் டேட்டா ரிடண்டன்சி அண்ட் இம்ப்ரூவ்ஸ் டேட்டா இன்டிகிரிட்டி. அப்போது ரிடண்டன்சி டியூப்ளிகேசியை இதை அவாய்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வைக்கணும். ஒரு டேபிளில் இருக்கிற டியூப்ளிகேட் இன்னொரு டேபிளில் இருந்ததுன்னா அது இந்த நியூ ரிலேஷன் நியூ டேபிளுக்கு வராது. இதை ஞாபகம் வைக்கணும். ஓகே, செலக்ட் ஃபில்டர்ஸ் அவுட் ஆல் டியூப்பிள்ஸ் தட் டு நாட் satisfy. Select filters out all tuple means rows that do not satisfy the condition. See the example. இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் நேம் கோர்ஸ் இயர். இது ஒரு டேபிள். ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் ஸ்டூடெண்ட் நேம் கோர்ஸ் இயர். இப்போ இதில் ஒவ்வொன்றையாக நீ பாரு. ஸ்டூடெண்ட்டில் CS1 CS2 CS3 CS4 இருக்குது. கண்ணன், கௌரி சங்கர், லெனின், பத்மஜா. கோர்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது. பிக் டேட்டாங்கிற கோர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது. அப்போ ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு சொன்னாலே அது ரிடண்டன்சி என்ன செஞ்சிடும்? எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டணும். ரிடண்டன்சி இருந்ததுன்னா எடுத்துரும் அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியணும். ஓகேயா? சரி, அப்போ நெக்ஸ்ட் பாரு. இப்போ நமக்கு என்ன கண்டிஷனில் இன்னொரு நியூ ரிலேஷன் க்ரியேட் பண்ணணும்னா சிக்மா கண்டிஷன் வந்து கோர்ஸ் பிக் டேட்டா ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் பிக் டேட்டா. அப்போ இதில் பார்த்தேன்னு சொன்னேன்னா என்ன பண்ணுறோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பிக் டேட்டாங்கிற அந்த பர்டிகுலர் அந்த மேட்ச் பண்ணுற கோர்ஸ் அந்த ரோ என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். பிக் டேட்டா கண்டிஷன் கோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிக் டேட்டா. கோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிக் டேட்டா எங்கெல்லாம் யாரெல்லாம் படிக்கிறா? கண்ணன் அண்ட் லெனின். கண்ணனும் லெனினும் தான் பிக் டேட்டா வந்து ஸ்டடி பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ரெண்டும் தான் உனக்கு மேட்ச் பண்ணுது. ஸோ அதை ஃபில்டர் அவுட் பண்ணோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களாம்மா? கோர்ஸ் வந்து கண்டிஷன், எதை மேட்ச் ஆட்ரிபியூட் என்னது? பிக் டேட்டா. ஃப்ரம் அந்த டேபிள் நேம் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ரிலேஷன். சரி, அதை ஞாபகம் வைக்கணும். எப்படின்னு சொல்லியிருக்கு பாரு. சிக்மா கோர்ஸ் வந்து கண்டிஷன், ஆட்ரிபியூட் என்னது? பிக் டேட்டா. ஸ்டூடெண்ட் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ரிலேஷன். அப்போ இங்கே என்ன பிக் டேட்டாங்கிற கோர்ஸ் யாரெல்லாம் இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் படிக்கிறாங்க இதை இன்னொரு நியூ ரிலேஷன் க்ரியேட் பண்ணான்னா கண்ணனும் லெனினும் தான் அவுட்புட் வரும். ஓகே, தட் இஸ் செலக்ட். தென் அகைன் நெக்ஸ்ட் ப்ரொஜெக்ட்டுங்கிறத எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் இதனுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பை சிம்பிளை வச்சு இதை மென்ஷன் பண்ணுறோம். இட் இஸ் யூஸ் டு சூஸ் ஆல் காலம். செலக்ட் வந்து ரோவை மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இந்த பை சிம்பிள் வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணோம்னா காலமை மென்ஷன் பண்ணோம். இட் இஸ் யூஸ்டு டு சூஸ் காலம்ஸ் ஃப்ரம் ரிலேஷன் அண்ட் டெலீட்ஸ் த அன்வான்ட் காலம். எப்போவுமே டியூப்ளிகேசியை என்ன செய்யுது? டெலீட் பண்ணுது. ஹியர் சிம்பிள் பை ரெஃபர்ஸ் டு சூஸ் காலம். ஞாபகம் வைக்கணும். பை ரெஃபர்ஸ் டு சூஸ் காலம். த ப்ரொஜெக்ஷன் எலிமினேட்ஸ் all attributes of the input relation but those mentioned in the projection list. projection listல இருக்கிறது என்ன பண்ணிரும்?
அது வந்து பட் தோஸ் மென்ஷன்ட் இன் த ப்ரொஜெக்ஷன் லிஸ்ட் ஞாபகம் வைக்கணும். த ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தட் டிஃபைன்ஸ் அ ரிலேஷன் that contains a vertical subset காலமை மென்ஷன் பண்ணுறது. இப்போ கண்டிஷனுக்கு வருவோம். பை ப்ரொஜெக்ட் கோர்ஸை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும். எதுலேருந்து? ஸ்டூடெண்ட்லேருந்து. ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற அந்த டேபிளை மறுபடியும் பார்ப்போம். அந்த டேபிள் 11(1) ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். 11(1) அந்த டேபிளை பாரு. என்னெல்லாம் கோர்ஸ் இருக்குது? பிக் டேட்டா, ஆர் லாங்குவேஜ், பிக் டேட்டா, பைத்தான். எப்போ ரிடெண்டன்சியை எடுத்துருன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அப்போது வாட் ஆர் த அவைலபிள் கோர்ஸ்னால் பிக் டேட்டா, ஆர் லாங்குவேஜ், பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங். ஓகேயாம்மா? அப்போ பை அப்படின்னா ப்ரொஜெக்ட் த கோர்ஸ் மீனிங் பாரு. பை ப்ரொஜெக்ட் த கோர்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட். அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் அதான் மீனிங். ப்ரொஜெக்ட் த கோர்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள். அப்போ டியூப்ளிகேசி என்ன பண்ணிடுது? அவாய்ட் பண்ணிடுது. டியூப்ளிகேட் ரோ இஸ் ரிமூவ்ட் இன் த ரிசல்ட். ஓகே, தென் அகெயின் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. ப்ரொஜெக்ட் அந்த பை சிம்பிளை பார்த்த உடனே என்ன வார்த்தை சொல்லணும்? பை சொல்லாமல் ப்ரொஜெக்ட் ஸ்டூடெண்ட் நேம், ஸ்டூடெண்ட் நம்பர், கமா கோர்ஸ். ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் காலமே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும், கோர்ஸ் காலமே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும். ஃப்ரம் which டேபிள்? ஸ்டூடெண்ட் டேபிள். அப்போ ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் நம்பர், கோர்ஸ், ஃப்ரம் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட், ஃப்ரம் ரிலேஷன் ஸ்டூடெண்ட். இப்போவும் இங்கே நம்ம என்ன நமக்கு இதாயிரும் உனக்கு ஆக்சுவலாக நீ பார்த்தேன்னு சொன்னா ரிடெண்டன்சி இருக்காமல் பார்த்துக்கிடணும். சரி, ஏன்னா ரிடெண்டன்சி கண்டிப்பாக வந்து தான் ஆகும் கோர்ஸில். பிகாஸ் ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் C3 தான், CS3 தான் படிக்கிறாங்க. வேறு ஸ்டூடெண்ட் தான் படிக்கிறாங்க பிக் டேட்டாவை. ஸோ இங்கே அவாய்ட் பண்ணி முடியாது, அவாய்ட் பண்ண முடியாது. அதை பர்டிகுலர் பிக் டேட்டாவை அவாய்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ ஞாபகம் வைக்கணும், த யுனரி ரிலேஷனல் ஆப்ரேஷனில் செலக்ட், that is sigma operator is used, project, that is pi operator is used. அதை சொல்கிறப்ப எப்படி சிக்மா சொல்ல? செலக்ட் அந்த கண்டிஷனை பார்ப்போம் மறுபடியும். அந்த டேபிள் 11(1)க்கு கீழே இருக்கிறத எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் எப்படி சொல்லுவேன்? செலக்ட் கோர்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட். ஆட்ரிபியூட் எதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணணும்? பிக் டேட்டாவை மட்டும். அதே மாதிரி அடுத்த எக்ஸாம்பிளை எப்படி நீ சொல்லுவேன்? அதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவேன். ப்ரொஜெக்ட் கோர்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் ரிலேஷன். அடுத்து எப்படி சொல்லுவோம்? எக்ஸாம்பிள் 2, டர்ன் டு பேஜ் நம்பர் 200. ப்ரொஜெக்ட் ஸ்டூடெண்ட் நம்பர், கமா கோர்ஸ் ஃப்ரம் ரிலேஷன் ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, அப்போது ஞாபகம் வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும்? ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுனா என்ன வேலை, செலக்ட் பண்ணுறதுனா என்ன வேலைன்னு கரெக்டாக தெரியணும். செலக்ட் ரோவோட டீல் பண்ணோம், ப்ரொஜெக்ட் காலமோட டீல் பண்ணோம். ஓகே, தென் அகெயின் த நெக்ஸ்ட் ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா ஆப்ரேஷன். ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா ஆப்ரேஷனில் வந்து நமக்கு என்ன ஆப்ரேஷன் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் there are 4 ஆப்ரேஷன். they are union, set difference, intersection, product or Cartesian product. அகெயின் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். யூனியன், செட் டிஃபரன்ஸ், இன்டர்செக்ஷன், ப்ராடக்ட் ஆர் கார்டீசியன் ப்ராடக்ட். ஸோ வாட் இஸ் யூனியன் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி இது செட் தியரியிலே படித்தோம். யூனியன் 2 செட்டில் இருக்கிறத கம்பைன் பண்ணணும். எப்போ பண்ணுறப்போ மறுபடியும் நம்ம ஞாபகம் வைக்கணும் என்ன இருக்கக்கூடாது? ரிடெண்டன்சி இருக்கக்கூடாது செட் சிம்பிளில். சரி, பாரு யூனியன் சிம்பிள் என்ன பண்ணுது? இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் டியூப்பிள்ஸ் ஆர் டப்பிள்ஸ் that are in tables A or in B. It also eliminates duplicates. Set A union set B would be expressed as A union B. Table A எடுத்துக்கிடுவோம். CS1, CS3, CS4. CS1, CS3, CS4 இருக்குது. இங்கே டேபிள் செகண்ட் டேபிள் Bயில் என்ன இருக்குது? CS1 டேபிள் Bலையும் இருக்குது. அடுத்து CS2 இருக்குது, CS3 இருக்குது. இப்போ இங்கே இருக்கிற டியூப்ளிகேசி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் எது தான் உனக்கு இங்கே டூப்ளிகேட்டாக இருக்குது? CS3 மட்டும்தான் டூப்ளிகேட்டாக இருக்குது. ஸோ அதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு CS1, CS2 ஃப்ரம் CS1, CS4 ஃப்ரம் A டேபிள் அண்ட் CS2 and 4 next CS1 and 4 from A table and Lenin is common to both. So 2 வந்து எங்கேருந்து எடுக்குது? டேபிள் Bயில். லெனின் ஏதாவது ஒரு டேபிளோ பி டேபிளில் லெனின் ரிப்பீட் ஆகுது. ஸோ அது என்ன பண்ணிடுது? அவாய்ட் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணிடுது. ஸோ எப்போவுமே அவாய்ட் இட் எலிமினேட்ஸ் டியூப்ளிகேட்ஸ். இட் எலிமினேட்ஸ் இந்த ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா எலிமினேட்ஸ் டியூப்ளிகேட்ஸ். செட் பார்த்தோம். செட் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் பார்க்குறப்போவுமே நமக்கு டியூப்ளிகேசியை அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகேயா? சரி, அடுத்த செட் டிஃபரன்ஸ். செட் டிஃபரன்ஸ்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால்
minus symbol, set difference, minus symbol. இங்கே என்ன பண்ணுது? It eliminates the common row. இந்த ஞாபகம் வைக்கணும். அங்கே eliminates, duplicates ன்னு சொன்ன மாதிரி, here see the word, it eliminates the common row. Tuples in relation which are present in 1 but not in relation 2. மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் டியூப்பிள்ஸ், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷனில் இருக்கிறது, த ரிலேஷன் which are present in 1, அதாவது ஃபர்ஸ்ட்டு, பட் நாட் இன் ரிலேஷன் 2. கண்டிஷன் அது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம். இட் எலிமினேட்ஸ் த காமன் ரோ. The result of A minus B is a relation which includes all tuples that are in A but not in B. Includes all tuples that are in A but not in B. எது Bல இல்லாதது, not in B. Bல இல்லாதது எது? CS4 பத்மஜா மட்டும்தான் இல்லை. அதுதான் the attribute name of A has to match with the attribute name in B. கண்டிஷன் என்னது? ரெண்டும் மேட்ச் பண்ணுதான்னு பார்க்குறோம். மைனஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் டேபிள் 11-2 நீ எடுத்துக்கோ. அதில் பத்மஜா CS4 மட்டும்தான் என்ன ஆகலை உனக்கு? ரெண்டு டேபிளோடையும் மேட்ச் பண்ணலை. ஞாபகம் வைக்கணும். ஓகே, தென் அகைன் நெக்ஸ்ட். அப்போ ஆன்சர் என்னது? CS4 பத்மஜா. தென் நெக்ஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னா இங்கே செட் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கிடுவோம். செட் டிஃப்ரென்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்துக்கிடுவோம். இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு தெரியும், A intersect B ரெண்டுலேயும் உள்ள காமன் defines a relation consisting of a set of all tuple that are in both A and B. ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்கிறது என்னது? கண்ணன் ரெண்டுலேயும் இருக்குது. CS1 இங்கேயும் இருக்குது, CS1 அங்கேயும் இருக்குது. அதே மாதிரி லெனின் CS3 இங்கேயும் இருக்குது, CS3 அடுத்த ரிலேஷன்லேயும் இருக்குது. ஸோ common relations defines a relation consisting of a set of all tuple that are in both A and B. That is union compatible இருக்கும் A and Bல உள்ளது. இந்த செட் தியரியெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படித்ததுனால இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் அழகாக பார்த்துடலாம். அடுத்த நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆர் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் ஆர் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கிராஸ் ப்ராடக்ட். இது என்ன சிம்பிள் வந்துன்னா எக்ஸ் சிம்பிளை வச்சு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். கிராஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் a way of combining two relations. The resulting relation contains both relation being combined. ஏல இருக்கிறதும் பியில் இருக்கிறதையும் கம்பைன் பண்ணி கொடுக்குது. It allows to combine two relation into one. Cartesian product allows to combine two relation into one. A into B means A times B where the relation A and B have different attributes. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டேபிள் ஏயும் பியையும் எடுத்துக்கிடுவோம். டேபிள் ஏல 1 2 3 இருக்குது, டேபிள் பியில் SR இருக்குது. இதை எப்படி நமக்கு அவுட்புட் வரும்? 1S 1R as like 2S 2R and 3S 3R. நீங்கள் சப்செட்ஸ்லாம் படிச்சிருப்போம், அதனால் தெரியும். அப்போ இஃப் டேபிள் A has 3 elements, டேபிள் B has 2 எலமெண்ட்ஸ்னால் ரிலேஷன்ஸ் எத்தனை இருக்க முடியும்? A into B. ஸோ 6 ரிலேஷன்ஸ் அங்கே வந்துடும். ஞாபகம் வச்சுக்கிடுவோம். இப்போ அகெயின் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. டேபிள் A has student number and name and table B has student number and subject. Table A student number CS1 Kannan is related with student number and again that is subject. அதோட ரெண்டையோடையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் பேஜில் தான் அவுட்புட் இருக்கு பாரு. கண்ணன் CS1 கண்ணன், அடுத்தாப்பில் கோஸ் CS28 அண்ட் பிக் டேட்டா CS1 கண்ணன். அப்போ இங்கே காம்பினேஷன் எத்தனை இருக்குது? இங்கே நம்பர் 3, ஹியர் ஆல்சோ 3. அப்போது 3 into 3 9 பாசிபிலிட்டிஸ், 9 ரிலேஷன்ஸ். நமக்கு ஒரு நியூ ரிலேஷன் கிடச்சிரும். 9 டேபிள் A has 3 items and table B has 3 items. If we cross product it we can gain table A into B, that is 9 relations we can gain. In this manner the relational algebra works. Relational algebra has two important operation. One is unary relational operation,
and relational algebra operation. This relational algebra operation is from set theory. They are union, intersection, difference and Cartesian product. ஞாபகம் வச்சு அதை படிக்கணும். Okay, the next thing points to remember, bookல last pageல இருக்கு 203. That is the object model, stores data as object, attributes of the last chapterல பார்த்தோம். Normalization reduces data redundancy and improves data integrity, and different types of relationship on the 4 types. Database normalization was proposed by Edgar F. Codd. And relational algebra, why it is used? Modeling data stored in relational database, and it is used most probably for querying the database. So I think we have completed chapter 11. Chapter 11 முடிச்சிருக்கிறோம். ஸோ இப்போ இந்த 11th chapter வரைக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யணும்? ஃபர்ஸ்ட் go through the chapters. அப்படியே ஃபுல்லாக புக்கை நல்லா தரோம். சும்மா ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணுங்கள். புக்கை வாசிச்சுட்டு வீடியோவை பாருங்கள். கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம்? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சாப்டர் என்னெல்லாம் படித்தோம்? டேட்டாபேஸ் கான்செப்ட்னு ஒரு இது பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் வீடியோவில். அதனுடைய அப் டு ஐ திங்க் டேட்டாபேஸ் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் டிபிஎம்எஸ் அண்ட் ஆர்டிபிஎம்எஸ் வரைக்கும் பார்த்தோம். இந்த சாப்டரில் என்ன பார்த்துருக்குறோம்? ரிலேஷன்ஷிப்பும் ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ராவும் பார்த்துருக்குறோம். நல்லா பாருங்கள். இந்த 2 வீடியோவே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் வெரி வெல். ஓகேம்மா, ஹாவ் அ நைஸ் டே. தேங்க்யூ.